So till yesterday we have discussed up to 88 question from 45 to 80. Now we will discuss remaining questions. 81st question. Consider the following statements in relation to Janani Suraksha Yojana. Every year UP asks some schemes around 2 to 3 questions every year. Maybe it was related to health, defense, or MSMEs, uh, are related to like TB, cervical cancers, HIV, related to developmental of tribal areas and agriculture related schemes, etc. So, in the 81st question, they asked about Janani Suraksha Yojana. Even though if you do not read this type of schemes, you can solve easily because in this type of questions you can observe positive and negative type of questions with this based on your knowledge. By applying you can solve them. So in this they have given that it is a safe method, it is a safe motherhood intervention of the state health department. This is the first option. So second one, it is objective to reduce maternal neonatal mortality among poor pregnant women. So consider this positive statement. I will explain why. It aims promote institutional delivery among poor pregnant women. So this is the third statement. One positive type of statement. Fourth one, its objective includes providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. So this is the fourth statement. So first observe first one. So Janani Suraksha Yojana, it is a central government scheme. Mute yourself. So in this 81st question, if we observe first one, so this Janani Suraksha Yojana, this name itself represents, it was a type of Hindi name. It was launched by central government through NHM. NHM means National Health Mission. National Health Mission. This is a central government scheme. So the it was launched in 2005. In 2005, by modifying Janani Suraksha Yojana. So before that, there were in 2005 it was launched in the name of NMBS Act, that is called NMBS, National Maternity Benefit Scheme. So maternity benefit scheme. So this is the background of this scheme. So coming to first statement. So observe that it is a safe method intervention of the state health departments. They have given this one. So it is not the state health department. It is dealt by National Health Mission. National Health Mission. So first statement is eliminated. So I I told that second statement is a positive statement type of statement because it is objective. Its objective is to reduce maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. So this is the statement.
So coming to what is meant by neonatal, the children who are in the age of just born, who are just born, they are called as neonatals. అంటే పసికందులు అంటారు కదా వాళ్ళన్నమాట. సో నియోనాటల్స్ని పసికందులు అంటాం. వాళ్ళు బిఫోర్ అది ఎప్పటివరకు అంటే 28 days లోపు ఉంటే వాళ్ళని నియోనాటల్స్ అంటాం. సో దీని యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఈ ఈ మెటర్నల్ కానీ అంటే ఈ మెటర్నల్ ఇష్యూస్ కానీ వాటి యొక్క హెల్త్ కానీ లేదా మెటర్నల్స్ డెత్ ఉంటుంది కదా వాటిని రిడ్యూస్ చేయడానికి లేదా మదర్ సైడ్ ఉన్న డిసీజెస్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి ఇదొక ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట. ఈవెన్ దో మనకు తెలియలేకపోతే సో అబ్జర్వ్ ద కీవర్డ్ జనని సురక్ష యోజన. జనని అంటే మదరు, సో సురక్ష అంటే సేఫ్టీ, సో యోజన అంటే స్కీమ్. సో మదర్ యొక్క సేఫ్టీ రిలేటెడ్ స్కీమ్ అనమాట ఇది. సో ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు, రెడ్యూస్ మెటర్నల్ అండ్ నియోనాటల్ మోర్టాలిటీ అండ్ సో మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ రెఫర్స్ టు డెత్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ వైల్ ప్రెగ్నెంట్ ఆర్ విత్ ఇన్ 40 days 42 days ఆఫ్ 42 days ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ. 42 రోజుల ముందు కంటే ప్రెగ్నెన్సీ అంటే డెలివర్ అవ్వాల్సిన టైం కంటే 42 రోజుల ముందు చనిపోతే దాన్ని మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ అంటారు అనమాట. సో నియోనాటల్ మోర్టాలిటీ అంటే ఒక పుట్టిన 28 రోజుల్లోపు ఆ పిల్లవాడు చనిపోతే దాన్ని నియోనాటల్ మోర్టాలిటీ అంటారు అనమాట. సో ఇక్కడ సురక్ష వీళ్ళ యొక్క సేఫ్టీ గురించే కదా ఈ స్కీమ్ అనేది చెప్తున్నది, సురక్ష అన్నది. సో ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ద ఇట్ ఎయిమ్స్ టు ప్రమోట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ అమాంగ్ పూర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఎస్సీస్ ఎస్టీస్, బిలో పోవర్టీ లైన్ పీపుల్ కానీ లేదా సోషియో ఎకనామిక్ స్టేటస్గా వీక్ ఉన్న వాళ్ళు, ఇవి అన్నీ ఏంటంటే ఒకటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నమాట. అంటే ఇవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయంటే సో ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ అని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే సో ఉన్న మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ లేదా హాస్పిటల్స్, బర్త్ తర్వాత బర్తింగ్ సెంటర్స్ కానీ హెల్త్ క్లినిక్ సెంటర్ కానీ ఒక సూపర్విజన్తో హెల్త్ కేర్ ప్రొవిజనల్స్తో బెటర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం అన్నమాట. సో బెటర్గా డెలివరీ ఇవ్వడం, బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడం. సో ఈ సురక్ష సేఫ్టీ అంటేనే బెటర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ బెటర్ సర్వీసెస్ ఇవ్వడం. సో ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. సో కమింగ్ టు ఫోర్త్ వన్, ఇట్స్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రొవైడింగ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్. ఇప్పటి వరకు ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. టు సిక్ ఇన్ఫామ్స్ అప్ టు 1 year ఆఫ్ ఏజ్ అన్నాడు. సో 1 year ఆఫ్ ఏజ్ కాదనమాట, ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఇన్ఫాంట్స్ వరకే. టు సిక్ అని కాదు, టు ఆల్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్. సిక్ ఉన్న వాళ్ళకే కాదు, ఆల్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ విల్ గెట్ ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ బెనిఫిట్స్ అట్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. Public health institutions. Public health institutions. Its objective does not include that providing public health facility only to sick. So to 1 year of age. Up to half of the statement is correct and second half of the statement is wrong. So option 4 is eliminated, 1 is eliminated. So answer is B. Only two statements are correct. This is how you have to take out. 82nd question. Consider the following statements in the context of interventions being under Anemia Mukta Bharat strategy. I have already told that there will be some schemes related to health, tribal development, SC/ST development, economically weaker sections development, farmers development, women development,
child labor reduction, Northeast states development, Jammu Kashmir development projects, Gujarat based development projects, Kerala based tribal area development, Western Ghats uh, regional development. Such type of questions they will be asked every time in every year. So coming to 82nd question, they have asked about anemia booked Bharat strategy. We should know what is meant by anemia. Se- uh, 82nd question. So, so anemia it causes when blood lacks enough health red blood cells. మన బాడీలో సర్టైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ కనుక లేకుంటే ఈ అనీమియా అనేది కాజ్ అవుతుంది అనమాట. ఎస్పెషలీ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ కామన్గా ఏంటంటే ఈ మనకి బ్లడ్ లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. తర్వాత మనకి ఉమెన్స్‌లో మెన్‌స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటదనమాట. డ్యూరింగ్ మెన్స్ట్రుయేషన్ టైమ్‌లో మెన్‌స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది. ఈ అనీమియా వచ్చినప్పుడు. తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ఈ అల్సర్స్ గానీ, తర్వాత గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ఇష్యూస్, గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైన్ ఇష్యూస్ సో, ఇలాంటివి తర్వాత సెవరల్ ఇంజురీస్ కానీ ఏదైనా జరిగినప్పుడు అక్యూట్ బ్లీడింగ్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఈ అనీమియా అనీమియా డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు. సో ఈ అనీమియా ముక్త్ భారత్ స్ట్రాటజీలో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ప్రొవైడ్స్ prophylactic calcium supplementation for preschool children, adolescents, and pregnant women. So this is the first statement they have given. So మనకి ప్రోఫిలాక్టిక్ కాల్షియం అనేది కాకుండా మనకి స్కూల్స్‌లో వెళ్తే మనకి ఫోలిక్ యాసిడ్‌కి కలిగిన వన్ టైప్ ఆఫ్ రైస్ మనకి ఫుడ్ సప్లిమెంట్స్‌లో కలుపుతారనమాట పీడీఎస్ సిస్టమ్‌లో. ఫర్ ఎవ్రీ 50 కేజెస్ దే మిక్స్ హాఫ్ కిలో. So that is to ensure iron etc. and other things in the food. So it will increase iron and folic acid capacity in the human beings. So this one, but they have given that it provides prophylactic calcium, but it is not a calcium, it is a iron folic యాసిడ్ మనకి పీడిఎస్ స్కీమ్‌లో ఇచ్చే బియ్యంలో ఒక హాఫ్ కేజీ రైస్ అనేవి కలుపుతారనమాట. ఎందుకు కలుపుతారంటే ఐరన్ యొక్క కంటెంట్‌ని మన బాడీలో ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఆహ్, ఆ రైస్ అనేవి మిక్స్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఇట్ రన్స్ ఏ క్యాంపెయిన్ ఫర్ డిలేడ్ కార్డ్ క్లాంపింగ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ చైల్డ్ బర్త్. సో చైల్డ్ బర్త్‌లో డిలేడ్ కార్డ్ క్లాంపింగ్. సో డిలేడ్ కార్డ్ క్లాంపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఒక 32 హ్మ్, మన పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత హ్మ్, మదర్ నుంచి చిల్డ్రన్‌కి కనెక్ట్ అయ్యే ఒక ఆహ్, కా ఒక నర్వ్ ఉంటదనమాట. దాన్ని ఏమంటారంటే మనం అంబిలికల్ కార్డ్ అంటాం. సో అంబిలికల్ కార్డు దాన్ని కట్ చేసే టయానికి ఎంత టైం దాని మధ్య ఎంతుంటదంటే 30-60 సెకండ్స్ ఉంటది. ఈ అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తది. సో దాని యొక్క యూసేజ్ ఒకసారి చూస్తే పూర్వకాలంలో అందులో ఉన్న బ్లడ్ తీసి తాయెత్తులు కట్టేవాళ్ళు కదా! అందులో సేవ్ చేసుకునేవాళ్ళు. ఎందుకు అట్లా సేవ్ చేసుకునేవాళ్ళంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా స్నేక్స్ గానీ అవేమన్నా కరిసినప్పుడు
వాటి యొక్క ఇన్ఫెక్షన్స్ని వాటి నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి దాంట్లో ఉన్న మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ లేకుంటే ఇమ్యూనిటికల్ ప్రాపర్టీస్ హెల్ప్ అవుతాయన్నమాట. సో అది తర్వాత మనకి ఈ బేబీ మదర్ ఊమ్లో ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ తర్వాత న్యూట్రియంట్ సప్లై చేయడానికి ఇది చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే గ్లూకోజ్, విటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ తర్వాత మదర్ బాడీలో బేబీ ఉన్నప్పుడు బేబీలో నుంచి వచ్చే వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ అంబిలికల్ కార్డ్‌లోనే వెళ్తాయి. న్యూట్రియంట్స్ కూడా అంబిలికల్ కార్డ్‌లోనే ఎంటర్ అవుతాయన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అంబ్లి అంబిలికల్ కార్డ్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ 2 చూస్తే ప్రమోషన్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ డిలేడ్ క్యాంపింగ్ ఇన్ ద అంబిలికల్ కార్డ్ ఫార్ అట్లీస్ట్ 3 మినిట్స్. యాక్చువల్‌గా 20-60 సెకండ్స్ ఉంటుంది. అందులో ఏంటంటే కొన్ని హాస్పిటల్‌లో బేస్డ్ ఆన్ పల్సేషన్ రేట్‌ని బట్టి అప్ టు 3 మినిట్స్ వరకు కూడా క్యారీ చేస్తారు. అక్రాస్ ఆల్ ది అక్రాస్ ఆల్ ది హెల్త్ ఫెసిలిటీస్. ఎందుకు అలా టైంని అంత స్పీడ్ ఎలా ఉంటదంటే, అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది న్యూట్రియంట్స్ సప్లై చేస్తది కాబట్టి, అందులో ఉన్న ఐరన్ కంటెంట్‌ను బాడీలోకి కొంతవరకు చేరిన తర్వాత అంబిలికల్ కార్డ్ అనేది పిన్ చేయరనమాట. అంటే క్లాంపింగ్ ఎయ్యరు. సో, క్లాంపింగ్ ఏసిన తర్వాత ఆహ్, అక్కడ అది కుచించుకుపోతుందనమాట. ఇట్ విల్ బికమ్ వ్రింకిల్డ్ క్లాంపింగ్ ఏసిన చోట. సో దట్ ఏంటంటే బేబీ బాడీలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బయటికి రాకుండా కొద్దిసేపు వరకు అలానే ఉంటాయి. సో, వన్స్ బేబీ పుట్టిన తర్వాత బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అనేది 1 అవర్‌కి ఇవ్వాలనమాట వెంటనే. దానివల్ల ఏంటంటే బేబీకి ఇన్నర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి అంటే ఒక స్త్రీ గర్భంలో నుంచి బయటొచ్చిన తర్వాత ఔటర్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లోకి బయటొచ్చిన తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో, దాని నుంచి తట్టుకోవాలంటే కేవలం మదర్ యొక్క మిల్క్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే బేబీస్‌ని సేవ్ చేయగలవు. అందుకే 1 అవర్ లోపు వెంటనే మిల్క్ ఇవ్వడానికి ప్రిఫరెన్స్ చేస్తారనమాట. సో, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆల్ ద ప్రాసెస్ బర్త్ రిలేటెడ్ గాని. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ అనమాట. ఎందుకు కరెక్ట్ అంటే ఈ ఈ అనీమియా బుక్ వరకు అంటే బేబీ అనేది బ్లడ్ లాస్ అవ్వకుండా, న్యూట్రియంట్స్ గాని లాస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే, వెంటనే ఈ క్లాంపింగ్ అనేది ప్రాపర్‌గా చేయాలి. తర్వాత మదర్ బ్రెస్ట్ నుంచి మిల్క్ అనేది ప్రాపర్ టైంకి ఇవ్వాలనమాట. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో, థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ పీరియాడిక్ డీవార్మింగ్ టు చిల్డ్రన్ అండ్ అడాలసెంట్స్. వన్స్ ఈ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో, ఈ చేంజ్ అవుతుంది. అందులో ఏంటంటే మనకి ఈ డీవార్మింగ్ స్ట్రాటజీస్‌లో 1 నుంచి నై 19 1 ఇయర్ నుంచి 19 ఇయర్స్ దాకా ఇది ఏజ్ ఆఫ్ రీప్రొడక్టివ్ అనమాట. ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ద వుమెన్‌కి. సో, ఈ వుమెన్‌కి. సో, ఈ ఉమెన్‌కి. సో, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు వన్స్ 1 ఇయర్ లోపు ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తారో, ఆ పీరియడ్ నుంచి బయటొచ్చి మన లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే బయోలాజికల్ నేచర్ ఏదైతే ఉంటదో సొసైటల్ నేచరు దానికి అడాప్ట్ అవుతారు. దాన్నే డీవార్మింగ్ ప్రాసెస్ అంటారు. అనమాట. సో, ఎస్పెషల్లీ ఈ డీవార్మింగ్ ప్రాసెస్‌లో 1 నుంచి ఈ సొసైటీకి అడాప్ట్ అయ్యేటప్పుడు హ్మ్, మనకి స్టమక్‌లో ఆహ్, హ్మ్, సమ్ టైప్ ఆఫ్ రౌండ్ వార్మ్స్ గానీ, టేప్ వార్మ్స్ గానీ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో, ఈ రౌండ్ వార్మ్స్ గానీ, టేప్ వార్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఏంటంటే, మన బాడీలో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అన్నిటిని అవి తీసేసుకుంటాయి. సో, దానివల్ల వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి అంటే మనకి ఆహ్, ఈ నులి పురుగులు అంటారు గదా! వాటిని సప్లై చేస్తుందనమాట గవర్నమెంట్ టాబ్లెట్స్ అప్ టు 1 నుంచి 19 ఇయర్స్ దాకా. సో, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ అవుతుందప్పుడు. ఎందుకంటే ఈ డీవార్మింగ్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్‌గా జరిగినప్పుడే మన ఎవరైతే చిల్డ్రను ప్రాపర్‌గా గ్రోత్ అనేది ఉంటదనమాట. లేదంటే మాల్ న్యూట్రిషన్‌తో సఫర్ అవ్వడం. సో,
ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వన్, fourth statement, the anemia, it address non-nutritional causes of anemia, endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies and fluorosis. ఈ అనీమియా వల్ల న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీ అనేది ఉంటుందన్నమాట. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఎ- మ- హీమోగ్లోబినోపాథసిస్ అంటే హీమోగ్లోబిన్ కంటెంట్ చాలా తక్కువ ఉండడం, తర్వాత మన బాడీ అనేది ఫ్లోరోసిస్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వడం. సో ఈ అనీమియా ముక్తి భారత్ స్ట్రాటజీలో ఈ నాన్ న్యూట్రిషనల్ కాజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా అడ్రస్ చేస్తారు. సో ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో కరెక్ట్. So answer will be only 3. 83rd question. Carbon fibers are used in the manufacture of components used in automobiles and aircrafts. Carbon fibers once used cannot be recycled. So this is the 83rd question. This is very simple question. So carbon fibers ఏంటంటే it is celebrated as a wonder material for a clean economy because for especially for its low cost, high strength, low weight, and high efficiency, uh, and make planes more fuel efficient. Like automakers also are waking up in this material to make lighter and more efficient vehicles in the system. So carbon fibers are used because of their lightweight and high efficiency. Especially these two properties will lead to high fuel efficient. So carbon fibers are used in the automobiles and aircrafts. Second one, carbon fibers once used cannot be recycled. So it is an extreme statement that carbon fibers recycled through can be recycled. So there is a need to divert carbon fiber from landfill. So instead of dumping them in a landfill, they should send to recycle process. It will be it will be held once they can be recycled, they can be used again in the cars, bikes, and etc applications. So it would save a lot of energy. So option is only one only. Yeah. Next one, detection of consider the following actions. Detection of a car crash collision with which results in deployment of airbags almost instantaneously. సో ఇది కార్ క్రాష్ కానీ జరిగినప్పుడు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఇన్స్టాంట్గా ఓపెన్ అవుతాయి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. డిటెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిడెంటల్ ఫ్రీ ఫాల్ ఆఫ్ ఏ ల్యాప్టాప్ టువర్డ్స్ ద గ్రౌండ్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఇమీడియట్ టర్నింగ్ ఆఫ్ హార్డ్ డ్రైవ్. సో దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్. Fourth one, detection of tilt of the smartphone which results in the rotation of display between portrait and landscape. ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఓపెన్ అవ్వడం వెంటనే, ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ల్యాప్టాప్ కనుక పడిపోతే హార్డ్ డ్రైవ్ ఆఫ్ చేయడం. థర్డ్ స్టేట్మెంట్, స్మార్ట్ ఫోను రొటేషన్ యొక్క డిస్ప్లే కానీ దాన్ని ల్యాండ్స్కేప్ మోడ్లో పెట్టడం. ఇది వచ్చి థర్డ్ స్టేట్మెంట్. సో కమింగ్ టు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, మనకి ఈ కార్ క్రాష్ జరిగినప్పుడు ఏంటంటే దీనికి యాక్సెలరోమీటర్ కెన్ మెజర్ అప్ సెవెరల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్సలరేషన్. ఎంత యాక్సిడెంట్ అనేది ఎంత స్పీడ్తో అయిందన్న దానికి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యొక్క యాక్సలరేషన్ మెజర్ బట్టి ఉంటుంది. సో ద క్రాష్ దీనికి సెన్సార్ ఉంటుంది అనమాట. సో ద క్రాష్ సెన్సార్ సెన్స్ ఏ సిగ్నల్ టు ఎయిర్ కంట్రోల్ బ్యాగ్. సో సపోజ్ ఇఫ్ డ్రైవర్ కారు ఇక్కడ 2 పర్సన్స్ ఉన్నారు. 2 పర్సన్స్ యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే ఇక్కడ ఫ్రంట్లో ఎయిర్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయన్నమాట.
వెన్ వేరే బాడీతో ఇది కొలైడ్ అయినప్పుడు ఈ సెన్సార్ అనేది ఎయిర్ బ్యాగ్స్కి సిగ్నల్ సెండ్ చేసి ఈ ఎయిర్ బ్యాగ్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి. సో పర్సన్ సీట్లోనే ఉంటారు. ముందరికి డాష్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు తన హెడ్కి కానీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో దిస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సెకండ్ వన్, డిటెక్షన్ ఆఫ్ యాక్సిల్ ఫ్రీ వాల్. ఇది ల్యాప్టాప్ కనుక కింద పడిపోతే వెంటనే డిటెక్ట్ చేసి డ్రైవ్స్ని డ్యామేజ్ చేయలే. మామూలుగా మనకి కార్లో ఏవైతే యాక్సిలరోమీటర్స్ ఉంటాయి, ఆ ల్యాప్టాప్స్లో యాక్సిలరోమీటర్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. అవి ఏంటంటే అవి హార్డ్ డ్రైవ్స్ని డ్యామేజ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి. ఒకవేళ ల్యాప్టాప్ వాడేటప్పుడు సడన్గా పడిపోతే యాక్సిలరోమీటర్ అనేది డిటెక్ట్ చేసి హార్డ్ డ్రైవ్ని ఆఫ్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమిటంటే ఈ రీడింగ్ హెడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో లేదా హార్డ్ డ్రైవ్ ప్లేటర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డ్యామేజ్ అవ్వవు. సో అందులో ఉన్న స్టోరేజ్ కానీ అవి అలానే ఉంటాయి. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో కరెక్ట్. థర్డ్ స్టేట్మెంట్, డిటెక్షన్ ఆఫ్ ది టిల్ట్ ఆఫ్ ది స్మార్ట్ ఫోన్ విచ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద రొటేషన్ ఆఫ్ డిస్ప్లే బిట్వీన్ పోర్ట్రేట్ అండ్ ల్యాండ్స్కేప్. సో యాక్సిలరోమీటర్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఫోన్ యొక్క యాక్సిలరేషను, వైబ్రేషను అండ్ తర్వాత టిల్ట్ యొక్క మూవ్మెంట్ని డిటర్మైన్ చేస్తుంది. తర్వాత దాని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ ఓరియంటేషన్ ఏమైతే ఉంటుందో 3 యాక్సిస్లో డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఈ యాప్స్ ఏవైతే స్మార్ట్ ఫోన్లో మనం యూజ్ చేస్తున్నామో ఆ యాప్స్ అనేవి ఈ యాక్సిలరోమీటర్ సెన్సార్ వల్ల పోర్ట్రేట్ లేదా ల్యాండ్స్కేప్ ఓరియంటేషన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాయి. సో ఇట్ కెన్ ఆల్సో టెల్ దట్ యువర్ ఫోన్ స్క్రీన్ ఈస్ ఫేసింగ్ అప్వర్డ్ ఆర్ డౌన్వర్డ్. సో దిస్ ఈస్ ద benefit one. So these are all the functions of the accelerometer. So options will be all three. All are correct statements. This question paper is very tough. That's why it is taking too much time to explain, and also need a conceptual depth. With reference to role of biofilters in recirculating aquaculture systems, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. మనకి మనకి 2025లో కూడా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చిందనమాట. 2024లో ఈ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు గుర్తుందా? బయో రియాక్టర్స్ క్వశ్చన్. వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్కి యూజ్ చేసే ప్రాసెస్. బయో రియాక్టర్ ట్రీట్మెంట్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, అది అక్కడ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? బయో ఫిల్టర్స్ ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే ఆక్వాకల్చర్ సిస్టంలో ఫిషెస్ అనేవి ఉంటాయి, వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి బయో ఫిల్టర్స్ వాటర్లో ఆక్సిజన్ పెరగకుండా లేకుంటే వేరే గ్యాసెస్ వాటికి ఫీడింగ్ ఇచ్చినప్పుడు అవి హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఇది మీరు గోదావరి కానీ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్లో అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే అక్కడ ఫిషింగ్ పాండ్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. వాళ్ళు బయో రియాక్టర్స్ ద్వారా వాటర్ అనేది ఫిల్టర్ చేస్తారు. ఎవ్రీ టైం వాటర్ని చేంజ్ చేయడం, ఇలా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్, బయో ఫిల్టర్స్ ప్రొవైడ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ బై రిమూవింగ్ అన్ఈటెన్ ఫిష్ ఫీడ్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ కరెక్ట్. And second one, biofilters convert ammonia present in the fish waste to nitrate అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ వాటర్లో ఈ బయోఫిల్టర్ ద్వారా ఈ అమోనియా ఎక్కువ గ్రో అవుతుంటే దాన్ని సబ్స్ట్రేట్గా బయోఫిల్టర్ అనేది ఒక సబ్స్ట్రేట్గా యాడ్ చేసి దాన్ని నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా చేంజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా అనేది అమోనియాని కన్జ్యూమ్ చేసి నైట్రేట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. నైట్రిఫైయింగ్ ప్రొడ్యూస్ నైట్రేట్. సో దాన్ని ఆ నైట్రేట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అది కూడా టాక్సిక్స్ టు ఫిష్ అనమాట. ఈ నైట్రిఫైయింగ్ బ్యాక్టీరియా అనేది బయోఫిల్టర్లో నైట్రైట్ని
నైట్రేట్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది ఈ బయో రియాక్టర్స్ అనేవి. సో ఈ కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత అది నైట్రేట్గా మారుతుంది అన్నమాట. So second statement also correct. Next, biofilters increase phosphorus as nutrient to fish in water. So ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే బయోఫిల్టర్స్ యూజ్ టు రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్. వాటర్లో ఫాస్ఫరస్ యొక్క కంటెంట్ని డిక్రీజ్ చేయడానికి వస్తుంది. ఫాస్ఫరస్ యొక్క కంటెంట్ పెరిగిందంటే ఫిషెస్ అనేవి చనిపోతాయి అన్నమాట. సో ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ టూ. మళ్ళీ this is geography question related to space. Object in space description. Cepheids, giant clouds of dust gas in space. It is from PMF IAS book. This was the question. So Cepheids అనేవి ఏంటంటే these are the stars which brighten and dim periodically. So brighten and dim periodically. Dim periodically. So they they are very small అన్నమాట. సో ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే they are, and also sometimes they have uniform brightness, and there is a radiation. So this one, and also they are very far from visible eye, like distances around tens of millions of light years. So even we cannot find the exact distance between them. So they have given that sapphires are giant clouds of dust, but these are not especially giant clouds of dust. They are stars. So sapphires are stars. So first statement is wrong. Nebulae. So nebulae is a uh, sec- if we observe the match the following, in the sapphires it is given that stars which brighten, dim and periodically. These are the options they have given. Nebula is a giant clouds of dust and gas in space. So it is a direct question from PMF. And third one, pulsars. So these are nothing but a neutron stars that are formed when massive star run out of fuel and collapse. ఇవి ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతాయంటే న్యూట్రాన్ స్టార్స్ అనేవి వాటి యొక్క వే మ్యాసివ్ స్టార్స్ అనేవి వాటి యొక్క ఎనర్జీ అయిపోయి కొలాప్స్ అయిపోతాయో అప్పుడు ఈ పల్సర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఒక్కటి మాత్రమే మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఆప్షన్ ఈస్ ఓన్లీ వన్. 89th, consider the following statements regarding Mercury. Okay, I have skipped 87th. So, which one of the following countries have own satellite navigation? So this is the 87th question. So only Japan have own satellite navigation, and it is called as QZSS. Remaining all countries run through the GNSS, that is called the Global Navigation Satellite System. Global Navigation Satellite System. So GNSS. So this GNSS provides PNT. PNT means positioning. Second one, navigation timing. Coming to the QZSS, it is operated. It is a system service operated by QZS service system. So it complements to GPS to coverage East Asia and Japan. Japan. No, its service was started in 2018. So this is so answer will be D. Next one, 88th question. Ballistic missiles are jet propelled at subsonic speeds throughout their flights, while cruise missiles
are rocket powered only initial phase of flight. So this is the first statement. When you have lengthy statement in between there is a while only, that statement will be wrong. Coming to ballistic missiles, these are jet propelled at subsonic space, subsonic subsonic speeds throughout their flights, while ballistic missiles are rocket powered only in the initial phase of boost phase of light, after which they follow the uh, arcing trajectory trajectory, that is a certain path to move from. Once ballistic missiles rise to the certain height straightward, and then they move in a certain direction, some arcing direction, arc trajectory. So this one, so option is wrong. Second one, Agni 5 is a medium-range supersonic cruise missile, while BrahMos is a solid-fuel intercontinental ballistic missile. So, coming to this, he have uh, UPSC has exchanged both options. So, Agni 5 is a ballistic missile, but BrahMos is a cruise missile. BrahMos is a cruise missile. When you read current affairs, you will understand all about this. So, both options are wrong. So, answer is D. Consider the following statements regarding mercury pollution. Gold mining activity is a source of mercury pollution in the world. So, gold mining, uh, this is the first option. So, coming to first option, especially in the Amazon forest area, especially in the gold minings, you will find mercury. So to separate gold, miners mix liquid mercury. So because gold is in a raw form mixed with rocks, mud, etc., to separate it from sediments they will mix a liquid mercury which forms a coating around the gold. So it will be easy to separate gold. Second option, coal based thermal power plants cause mercury pollution. So this, according to this, mm, uh, when coal is burned, there will be a fly ash generated. Fly ash will be generated. So one, this is the one of the ways mercury is released into environment. So fly ash is usually disposed in ash ponds. So ash ponds by coal-based plants. So from these ash ponds forming an aquatic ecosystem on its own when water is reached. So coal-based projects is the major source of mercury, and it is the ninth most toxic element on the earth. So it will em- found on the earth, emissions into environment. So mercury is contributed around 80% of emissions released by thermal power plants. So according to 2016 estimates, based on Niti Aayog Center for Science and Environment. So this is the data. So coal also will cause mercury. So this is in-depth knowledge. But coming to in power plants, when coal is burned, there is a possibility uh, causing of a mercury population pollution. So it is a positive statement. Next one, there is no safe level of exposure to mercury. So it is a wrong statement. No is an extreme statement. So we can eliminate this one. So answer will be only two. 19th question, with reference to green hydrogen. Yesterday we have discussed how green hydrogen is formed. It can be used directly as a fuel for internal combustion. This is the first statement they have given. So already we know that both hydrogen internal combustion engines or fuel cell can power vehicles using hydrogen. So it is a green hydrogen is nothing but a zero carbon fuel.
So it releases no carbon into environment, so it is very safe to use. So first statement is correct. It can be blended with a natural gas used as a fuel for the heat of a power generation. So second statement also correct. Green hydrogen can be mixed with a natural gas, and especially green hydrogen is made using the process of electrolysis using water. So second statement also correct. It can be used in the hydrogen fuel cell to run vehicle. So third statement also correct. Especially green hydrogen is especially used to run vehicles which releases zero carbon. Which releases zero carbon. So third statement also correct. So answer will be C. So here they have given about MSME. Consider the following statements with reference here. According to a Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006, the medium enterprises are those investments in which plants and machinery between 15 crore and 25 crore. So 15 crore మధ్య 25 crore ఉంటే దాన్ని ఎంఎస్ఎంఈడి అంటారు. స్మాల్ ఎంఎస్ఎంఈ కిందకి వస్తాయని ఇచ్చారు. యాక్చువల్‌గా అది డేటా ఏంటంటే 15-24 క్రోర్ కాదనమాట. 50 క్రోర్ నుంచి 250 క్రోర్ మధ్య ఉంటే దాన్ని ఎంఎస్ఎంఈస్ మీడియం ఎంటర్‌ప్రైజెస్‌గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఆల్ బ్యాంక్స్ all bank loans to MSME qualify under the priority sector. So every bank has eligibility to give loans అన్నమాట. So whether it was a private or public government banks. So statement 2 is correct. Answer will be B. With reference to central bank digital currencies, consider the following statements. Already from the last 4 5 sessions we are discussing about currency, uh, security bonds, how RBI issues money, how they are circulating, etc. It is possible to make payments digital currency. Already we have studied about digital currency swapping in the previous sessions, how it is used as a currency, etc. It is possible to make payments in a digital currency without using US dollar or a SWIFT system. It is the first statement they have given. So there is no need of a US dollar or SWIFT system to use digital currency. We can use our own apps or directly link with the bank, so we can use digital currency directly. Second one, a digital currency can be distributed with a condition program into such time frame for spending it. So అవి స్పెండ్ చేయడానికి ఒక ఒక సర్టైన్ టైం ఫ్రేమ్ అనేది సెట్ చేసి ఉంటారు అనమాట. దీనికి ఏంటంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, డిజిటల్ ఇన్ ప్రోగ్రామ్ అనేసి. digital yuan digital yuan program. To extend that, currency can be designed to expire. Digital currency అనేది ఒక టైం ఫ్రేమ్ తర్వాత ఎక్స్పైర్ అవుతుందన్నమాట. సో it will lead to force users to spend on time. Force users to spend in time limit. So second option also correct. So answer will be C, both 1 and 2. In the context of finance, the term beta refers to, this is the question, the process of simultaneous buying and selling an asset from different platforms. Option A. B. An investment strategy of a portfolio manager of a balanced risk versus reward. A type of systematic risk arises where perfect hedging is not possible. A numeric value that measures the fluctuations of a stock to in the overall stock market. It is current affairs related question. So answer is D. Definition of a beta in the finance used in the stock market system means it is a numeric value that measures the fluctuations of a stock to changes the overall stock market. So it is that definition. 94th question about self SHG groups. The self-help group
program was originally initiated by the State Bank of India. This is the first statement. So this is not initiated by State Bank of India. It is initiated by NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. So first statement is wrong. In an SSG, all members of a group take responsibility for a loan for an individual member takes. సో ఒక పర్సన్ లోన్ తీసుకుంటే ఎవరైతే గ్రూప్లో అందరూ కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటారనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ 10 to 10 members. They take responsibility on the entire loan whatever they have received. So statement 2 is correct. The RRBs, regional rural banks and scheduled commercial banks support SHG. So any bank can support this one. Even they can be regional rural banks in the sense like Saptagiri Gramina banks, like that. And some there are some scheduled commercial banks in the local areas. They also support these self self help groups. So option will be two. Only two options are correct. So B only two. 95th question. India's public sector healthcare system largely focus on curative care with limited preventive, promotive, reliability, uh, rehabilitative care. This is the first statement they have given. సో మన ఇండియాలో ఏంటంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ స్కీమ్‌లో క్యూరేటివ్ కేర్‌ని చేస్తున్నారు గానీ, ప్రివెంటివ్ గానీ వాటిని ప్రమోట్ చేసి ఎలా చే రీహాబిలిటేటివ్ కేర్ అనేది లేకుండానే చేస్తున్నారనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఈవెన్ దో ఇది ఇలాంటి బుక్స్‌లో ఉండవు. కానీ ఏంటంటే మన మైండ్‌ని అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయాలి ఇది. అండర్ ద ఇండియాస్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్ healthcare delivery, the states are primarily responsible for healthcare services. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో కరెక్ట్ అనమాట. మనకి డీసెంట్రలైజేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళకి ఓన్గా ఉంటాయి. డీసెంట్రలైజేషన్ అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్ని పంచుకోవడం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ తీసుకుందాం. జగన్ 3 క్యాపిటల్స్ అన్నాడు. సో వైజాగ్, అమరావతి, కర్నూలు. సో అక్కడ వైజాగ్ వచ్చి ఫైనాన్స్ క్యాపిటల్, అమరావతి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్, తర్వాత కర్నూలు జ్యుడిషియల్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఏమైంది, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది పీపుల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వడానికి ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఆ గవర్నమెంట్కి. సో ఒకే చోట లేకుండా దానివల్ల ఎఫిషియెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుందన్నమాట డీసెంట్రలైజేషన్ జరిగితే. అలాగే సపోజ్ ఏదైనా స్కీము ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే అది ఒకే చోట ఉంటే ఎఫిషియెంట్ డెలివరీ అనేది తెలియదు. సో దాని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీని వేరే సెక్టార్స్కి కానీ లేదా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి కానీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే అది ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ ఏ. So 96th question. According to United Nations World Water Development Report 2022, controversial question, India extracts more than a quarter groundwater withdrawal each year. యునైటెడ్ నేషన్ వరల్డ్ వాటర్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇండియా అనేది వరల్డ్ గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ వాటర్ని విత్డ్రాల్ చేస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. India needs to extract more than quarter of world's groundwater each year to satisfy drinking water, which sanitation needs almost 18% of the world population living in its territory. So this is the another statement. 91. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ అనమాట. సో మనకి తెలియకపోతే మనకున్న పొల్యూషన్ పాపులేషన్ వల్ల మనం ఎక్కువ వాటర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడంటే శానిటేషన్ నీడ్స్ ఆల్మోస్ట్ 18% అన్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ లోయెస్ట్ డేటా. మనకి పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఈ పాపులేషన్కి క్వార్టర్ మోర్ దాన్ ఏ క్వార్టర్ అంటే 1/4 వరల్డ్లో ఉన్న వాటర్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకున్న 18% పాపులేషన్లో ఓన్లీ డ్రింకింగ్ వాటర్కే అన్నాడు. సో
ఆల్మోస్ట్ మనకి 18% కాదు, 89% అనేది యూజ్ చేస్తుందన్నమాట. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి సి. 97th క్వశ్చన్, అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా. నేను మొన్న క్లాస్లో చెప్పాను, కాన్స్టిట్యూషన్లో అకార్డింగ్, డిఫైన్స్, మెన్షన్స్ ఎక్కడా కూడా ఈ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయరు. సో అలాంటి వర్డ్స్ ఏవైనా వచ్చాయి అంటే అది తప్పు అనమాట. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ తప్పు, అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అది తప్పు అనమాట. సో అలా కొన్ని ఆప్షన్స్లో కరెక్ట్ అవుతాయి, కొన్ని ఆప్షన్స్లో రాంగ్ అవుతాయి. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే, అకార్డింగ్ టు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ డ్యూటీ టు ప్రొటెక్ట్ స్టేట్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్స్. స్టేట్స్లో ఇంటర్నల్ డిస్టర్బెన్సెస్ కలగకుండా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి డ్యూటీ అనమాట. ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఈవెన్ దో కీవర్డ్ ఇవ్వకపోయినా ఇది ఏదైతే హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అనమాట. సో హాఫ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ వన్ హాఫ్ కరెక్ట్, హాఫ్ రాంగ్ అయ్యి వన్ హాఫ్ కరెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి పాజిటివ్ అయితే ఆ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎగ్జామ్స్ ద స్టేట్స్ ఫ్రమ్ ప్రొవైడింగ్ లీగల్ కౌన్సిల్ టు ఏ పర్సన్ బీయింగ్ హెల్డ్ ఫర్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్. సో ఆర్టికల్ 22 ఏంటంటే ప్రొటెక్ట్ అగైనెస్ట్ అరెస్ట్ అండ్ డిటెన్షన్ అనమాట. ఇది ఆర్టికల్ 22 గురించి. సో ఇదేం చెప్తుందంటే, ఆర్టికల్ 22, నో పర్సన్ హూ ఈస్ అరెస్టెడ్ షెల్ బి డిటైన్డ్ ఇన్ కస్టడీ వితౌట్ బీయింగ్ ఇన్ఫార్మ్ చేయకుండా అరెస్ట్ చేయడానికి లేదు. యాజ్ సూన్ యాజ్ మే బీ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ అరెస్ట్ షెల్ బి డినైడ్ రైట్ టు కన్సల్ట్ ఆర్ టు బి డిఫెండెడ్. వాళ్ళ యొక్క కన్సెంట్ కానీ లేదా డిఫెండ్ చేసుకునే రైట్ని డినై చేయకూడదు అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లీగల్ ప్రాక్టీషనర్ యొక్క చాయిస్. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో కరెక్ట్. అండ్ కమింగ్ టు థర్డ్ స్టేట్మెంట్, అకార్డింగ్ టు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం యాక్ట్ 2002, కన్ఫెషన్ ఆఫ్ ఏ అక్యూజ్డ్ బిఫోర్ ద పోలీస్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఏ ఎవిడెన్స్. సో మనకి పోటా అనే యాక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. అదే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ టెర్రరిజం యాక్ట్. మనకి నార్మల్గా న్యూస్లో వినేది పోటా అని వింటాం. సో దీనికి ఏంటంటే, దీనికి ఒక కోర్ట్ వల్ల ఉంటుంది. 1872 ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే, ఈ ప్ర- ఈ ఏదైనా కన్ఫెషన్, ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ పర్సన్ ఉంటారో ఎస్పీ కానీ, అంటే అంతగా నాట్ లోయర్ ర్యాంక్ ఆఫీసర్స్ కాకుండా హయ్యర్ ఆఫీసర్స్ దగ్గర ఏదైతే తను కన్ఫెస్ చేసి ఉంటాడో, తన యొక్క వాగ్మూలం అంటారు కదా, ఏదైతే ఉంటుందో అది అడ్మిసిబుల్, దాన్ని కన్సిడర్లోకి తీసుకోవాలన్నమాట. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్కరెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే కెనాట్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ అన్నాడు. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఓన్లీ టు బి. Next, 98th question. Which one of the following countries has been suffering from decades civil strife and food shortages in news? సో ఇది కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్. ఫుడ్ షార్టేజెస్ ఎక్కువగా ఎక్కడున్నాయని ఇచ్చాడు. మనకి ఆన్సర్ ఏంటంటే డి అన్నమాట. ఈవెన్ వీళ్ళు మట్టి తిని కూడా బతికేస్తున్నారు వీళ్ళు సోమాలియాలో. అది తర్వాత cluster. In India, the biodiversity management communities are the key realization of the objectives of Nagoya Protocol. సో నగోయా ప్రోటోకాల్ ఇదేంటంటే ఒక అగ్రిమెంటు. సో దీని అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే, యాక్సెస్ టు జెనెటిక్ రిసోర్సెస్, తర్వాత ఫెయిర్ అండ్ ఈక్విటబుల్ షేరింగ్ బెనిఫిట్స్ ఫ్రమ్ ద యూటిలైజేషన్ బయోడైవర్సిటీలో లభించే జెనెటిక్ రిసోర్సెస్ కానీ వాటిని ఈక్విటబుల్ షేరింగ్గా, తర్వాత వాటి యొక్క యూటిలైజేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ చేయకుండా ఫెయిర్గా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్నది ఫస్ట్ అనమాట.
సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కీ అన్నమాట. ఈ బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ అనేది వీటి యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ని రియలైజ్ చేయడానికి కీ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్, biodiversity management committees have important functions in determining access and benefit sharing, including power to levy collection fees and access to biological resources with its jurisdiction. సో ఇది కూడా కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఈ బయోడైవర్సిటీ మేనేజ్మెంట్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క బెనిఫిట్ షేరింగ్స్ కానీ, తర్వాత ఫీజుని కలెక్ట్ చేయడం, వాటి యొక్క దాని పరిధిలో ఉన్న జ్యూరిస్డిక్షన్లో దానికి రైట్ అనేది ఉందన్నమాట. సో బోత్ స్టేట్మెంట్ 1 and 2 ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ సి, బోత్ 1 and 2. Next one, last question. Consider the following statements. Election to President of India. The members of nominated to either House of the Parliament or Legislative Assemblies are also eligible to be included in the Electoral College. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఈ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్గా అనే కాకుండా బోత్ అప్పర్ హౌస్, తర్వాత లోయర్ హౌస్ పార్లమెంటు, అదేవిధంగా ఎమ్మెల్యేస్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ అందరూ కలిపి ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్. నామినేటెడ్ మెంబర్స్, సో నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇంతకుముందు పార్లమెంట్లో ఉండేవాళ్ళు లోక్సభలో, ఇప్పుడు అది రిమూవ్ చేశారనమాట. ఆంగ్లో ఇండియన్స్ని రిమూవ్ చేశారు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అవుతుంది. పార్లమెంట్ లోక్సభలో 2 మెంబర్స్ని ఆంగ్లో ఇండియన్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేవాళ్ళు. సో 2019లో దాన్ని రిమూవ్ చేశారు. తర్వాత సెకండ్ స్టేట్మెంట్, హయ్యర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టివ్ అసెంబ్లీ సీట్స్ హయ్యర్ ఈజ్ ద ఓట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ స్టేట్ అన్నమాట. సో ఎక్కువ అసెంబ్లీ సీట్స్ ఉంటే ఎమ్మెల్యే ఎక్కువ ఓట్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందని ఇది సెకండ్ స్టేట్మెంట్. ఇది తప్పు అనమాట. అది చిన్న కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అయినా పెద్ద కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అయినా ఎమ్మెల్యే యొక్క ఓట్ వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది, అది ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రాంగ్. ద వాల్యూ ఆఫ్ ఓట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కేరళ. సో ఇప్పుడే చెప్పాను, ఎమ్మెల్యే ఓట్ వాల్యూ అన్ని స్టేట్స్లో సేమ్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో రాంగ్. సో రాంగ్. తర్వాత ఫోర్త్ వన్, ద వాల్యూ ఓట్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎమ్మెల్యే ఇన్ పుదుచ్చేరి ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. సో ఇక్కడే స్టేట్మెంట్ రాంగ్, ఫోర్త్ వన్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఆటో కరెక్ట్ అని చూస్తే ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ సరిగ్గా చూడలేదు. The value of vote of each MLA in Puducherry is higher than Arunachal Pradesh because the ratio of total population to the total number of elective seats in Puducherry is greater than compared to Arunachal Pradesh. సో ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ స్టేట్మెంట్ 2020, ఐ రిమెంబర్ దట్ 2022లో presidential election vote value of each MLA from Puducherry was 16 ఉండేది. అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో 8 ఉండేదన్నమాట. సో దానివల్ల అప్పుడు పుదుచ్చేరిలో ఈ ఓట్ వాల్యూ అనేది, అంటే ఎలక్షన్ టైంలో ఆ ఓటు యొక్క వాల్యూ అనేది సేమ్ అయినప్పటికీ ప్రెసిడెంట్కి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో 8 ఉంటే పుదుచ్చేరిలో 16 ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ ఓటు వాల్యూ ప్రెసిడెంట్కి ఓట్స్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ 8 ఓట్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడ 16 ఓట్స్ ఉన్నాయి. ఇది గ్రేటర్ నెంబర్ కాబట్టి వాల్యూ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ టైంలో మాత్రమే, ప్రెసిడెంట్కి ఓట్ వేసినప్పుడు మాత్రమే. సో ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఓన్లీ 1. సో ఎగ్జామ్లో కూడా మిస్టేక్స్ చేస్తుంటాం, ఇలా స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ చదివేసి రాంగ్ చేస్తున్నాం. అలా జరగకుండా చూసుకోవాలి.